Hello everyone, welcome back to my Palace of Place where you can reinvent your conscious experience the way you live life. How about you can get a chance to get the best out of life? Thank you so much for coming in on a very busy Saturday evening. எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. It's pretty stormy out here. Stormy, rainy and very thunderous outside here. I hope you're all doing very safe. And இன்னைக்கு நம்ம பேச போறது வந்து it's something that everybody is concerned about, right? The second way. ரெண்டாவது it's never happened in the history of independent India. இந்த இந்தியாவோட ஹிஸ்டரியில இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நடந்ததே கிடையாது. ஒரே ஒரு வைரஸ்னால மொத்த கண்ட்ரியை கம்ப்ளீட் ஷட் டவுன் ஆகுற மாதிரி இந்தியாவோட ஹிஸ்டரியில நடந்தது கிடையாது. அது நடந்தது 2020 போன வருஷம். அண்ட் அதே வைரஸ் இப்போ கூட இருக்கு. The COVID virus, the COVID coronavirus is still here. It is not gone forever. So that is why I thought in the varam maybe we should talk about this a little bit. என்ன நடக்குது, what is happening and what we can do, right? நம்ம என்ன பண்ணலாம், right? என்ன நடக்குது, என்ன பண்ணலாம், அதுல நம்மளோட ரோல் என்ன, நம்ம கையில என்ன இருக்கு, நம்ம கையில எது இல்ல, is there anything in my hands அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு, right? So today நம்ம வந்து அதுதான் தெரிஞ்சுக்க போறோம், ரைட்? ஸோ என்ன நடக்குது, நம்ம கையில என்ன இல்லை, நம்ம கையில என்ன இருக்கு. Just before beginning, let us all pay our most respectful and humble obeisances at the AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாத் மட்டும்தான் உலகம் ஃபுல்லா போயிட்டு தன்னுடைய 69 years அந்த மாதிரி ஏஜ்ல எல்லாரும் ரிட்டையர் ஆகி ஜாலியா வீட்டுல உட்கார்ற டைம்ல அவரு வந்து he took it onto himself and went out. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெளியே போயிட்டு பகவத்கீதை as it is எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், no charges, no restriction whatsoever. ஸோ அதனால நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா all the credit goes to AC Prabhupada, and this presentation is also based on the teachings of Srila Prabhupada, right? All glories to Srila Prabhupada. So what is happening, right? What is really happening? என்ன நடக்குது, right? அது நம்ம வந்து ஒரு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ஒரு சில நம்பர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம், ரைட்? உலகம் ஃபுல்லா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும்னா அப்படின்னா a few details, என்ன சொல்றது, ஒரு few data நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு விரும்புறேன், right? In the last, talking about death, right? எத்தனை பேர் இறந்து போறாங்க இல்லையா? So many people are dying, all of a sudden in huge numbers. Yeah, huge numbers. So talking about death, how many people are really dying? What is happening? So this is a statistics, genuine statistics taken from genuine sources. Yeah, last 3 months of 2020 போன வருஷத்தோட last 3 months, October, November, December, 3 மாசத்துல these many people died due to these many reasons. 11 lakh people died of cancer, 3,40,000 malaria, 3,53,000 suicide, and so on, right? 2,40,000 due to HIV, 5,58,000 due to alcohol consumption, alcohol abuse, 8,16,000 due to smoking, and so on. These are the main top few reasons. Okay, இதெல்லாம் நீங்க sum up பண்ணீங்கன்னா the sum total of all this is 38,71,392 deaths all over the world in just 3 months. 2020 அந்த வருஷத்துல last 3 months, October, November, December, right? Total deaths due to all these reasons. The reasons are total deaths in 38,71,392. இது வந்து இந்த நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா this is minus coronavirus. இந்த கொரோனா வைரஸ் ஓட டெத் இதுல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணல. கொரோனா வைரஸ்னால எத்தனை பேர், கோவிட்னால எத்தனை பேர் வந்து இறந்து போனாங்க அப்படின்னா it is 3,14,687 in the last 3 months of 2020. This is all over the world, மொத்த உலகத்துல.
total deaths due to coronavirus 3,14,687. So இந்த ரெண்டுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா all the people, total people who died in the last 3 months of 2020, right? அந்த மொத்த people, அது இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு ஆகும்? ஒரு 41 lakh something வருமா? 41 lakh 42 lakhs கிட்டத்தட்ட 42 lakhs. அந்த 42 lakh people, all the people, out of all the people who died in the last 3 months of 2020, people who died due to coronavirus, அந்த மொத்த crowdல COVID-19 ஆல இறந்து போன people எவ்வளவு பேர் நினைக்கிறீங்க? How much? What is the percentage? It is just 7.5%. Approximately 7.5%. Last 3 months of 2020, right? Out of everybody who left their body, out of everybody who died, coronavirus இறந்து போனவங்க, it is not even 10%. 7.5% மட்டும்தான். 7.5% மட்டும்தான் கொரோனா வைரஸ் இறந்து போனவங்க. Right? Okay. இது நம்ம this is one side. அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நிறைய ரிசர்ச்சஸ்ல வந்துச்சு என்னன்னா, it is more dangerous than SARS and the swine flu viruses. So SARS முன்னாடி 80s 70s 80s 90s வந்த SARS, அப்புறம் இந்த ரீசெண்டா வந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ, இந்த வைரஸ் கூட ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், சார்ஸ் வைரஸோட ஃபெட்டாலிட்டி ரேட் வந்து it is 10%. ஃபெட்டாலிட்டி ரேட், அதாவது எத்தனை பேர் வந்து people who died divided by people who contracted. அதாவது SARS வைரஸை கான்ட்ராக்ட் பண்றதுல வந்து எத்தனை பேர் வந்து இறந்திருக்காங்க? 10% மட்டும்தான். அதாவது 100 பேருக்கு வந்து SARS வைரஸ் வந்திருக்குன்னா 10% only died, right? Fatality rate. அதே மாதிரி ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்து ஃபெட்டாலிட்டி ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 28%. Out of everybody, only who contracted this virus, 28% மட்டும்தான் இறந்து போயிருக்காங்க, right? Astonishingly, shock ஆயிருவீங்க. According to this research, coronavirus or fatality rate is only 2%. It's only 2%. Right? It's 2%. Fatality rate is 2%. Just 2%. It's shocking, but it's true. It's true. Very, எவ்வளோ பெரிய நம்ம நம்பர் சொல்லிட்டு இருக்கோம். So much of numbers we're talking, right? For example, on an average in the last 3 months, 2020 oda last 3 months நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த last 3 monthsல COVID death per day on an average எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னா 6,406 on an average. It's pretty much average, not exactly but average per day. இது வந்து one day, ஒரு நாளைக்கு கோவிட் ஆல இத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க. ஆனா அந்த அதே 3 monthsல ஒரே நாள்ல average எவ்வளோ பேர், so many people have died due to these reasons. Cancer அதே 3 monthsல அதே டைம் பீரியட்ல ஒரே நாள் on an average கேன்சரால 26,000 people இருந்திருக்காங்க, ஹார்ட் டிசீஸால 24,000 people இருந்திருக்காங்க, டயபெட்டிஸ்னால 4,000 people இருந்திருக்காங்க. சூசைட், லாஸ்ட் வீக் நம்ம பேச சூசைடு பத்தி, சூசைடால 1,79,000 people இருந்திருக்காங்க. மாஸ்கிட்டோஸ், கொசுவால 2,000 பேர் எடுத்துட்டாங்க. humans have killed other humans. எத்தனை பேர்? 1,300 people ஒரு நாளைக்கு average. snakes 137 people. So சொல்ற வர பாயிண்ட் என்னன்னா, more people actually are dying due to the fear of virus than the virus itself. கோவிட் ஆல இறந்து போறவங்க ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, ஒரு கூட்டம் இருக்கு, ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கு. ஆனா அது விட பெரிய கூட்டம் என்னன்னா, கோவிடோட பயத்துல வந்து அதுலயே மூழ்கிக்கிறாங்கல்ல, அந்த கூட்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கு. Right? There is fear of this virus, which is even more lethal, more dangerous than the virus itself. But அதுக்கு
நான் வந்து ஐம் நாட் சேயிங் தட் தெர் இஸ் நோ டேஞ்சர் அட் ஆல். எந்த ஒரு டேஞ்சர் இல்லை, நீங்க ஜாலியா இருக்கலாம், இங்க வேணா சுத்தலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லல. ரைட்? அட் த சேம் டைம் we should remember that we should always draw a line between precaution and fear. precaution எடுக்கிறதுக்கும் பயத்திலே இருக்கிறதுக்கும் difference இருக்கு. big huge difference, right? there is இந்த நீங்க நியூஸ் பாக்குறீங்க இல்லையா, நிறைய நியூஸ் பாப்பீங்க, எல்லா இடத்துல வந்து இதுதான் இருக்கும் இப்போதைக்கு. Right? COVID, everywhere there is COVID. But is there any news channel who is covering the death due to cancer? Cancer ஆல எத்தனை பேர் சாகுறாங்க யாராவது நியூஸ் பாத்துருக்கீங்க நீங்க? ஹார்ட் டிசீஸ், டயபெட்டிஸ் ஆல எத்தனை பேர் வந்து சாகுறாங்க ஏதாவது நியூஸ் நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? சூசைட் எத்தனை பேர், 100,000 பேரை வந்து ஒரு நாள்ல சூசைட் பண்ணிருக்காங்க போன அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 2020. 1,80,000 பேர், almost 80,000 பேர், 1,80,000 people almost have committed suicide in a one day, right? அந்த 3 மாசத்துல. அதுக்கு யாராவது கவரேஜ் பண்ணாங்களா நியூஸ் சேனல்ஸ்? No, right? Humans, terrorism, so many killings, murders, இவ்ளோ பேர் சாகுறாங்க due to humans itself. Humans are killing other humans. இதை வந்து யாராவது கவர் பண்ணிருக்காங்களா? Never. No, we don't see all that. We only see what is most famous. Yeah, COVID மட்டும் தான் பாப்புலர் ஆயிருக்கு. COVID ஆல deaths மட்டும் தான் பாப்புலர் ஆயிருக்கு. But you should remember that lakhs and lakhs of people, more number of people are dying every day. COVID மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் வந்து every day on a daily basis லட்சக்கணக்கான people வந்து தன்னுடைய உடல் விடுறாங்க. You should remember death is absolutely certain. It is not just because COVID virus, the coronavirus ஆல மட்டும் தான் people வந்து இறந்து போகல. But again I'm saying that does not mean that we should be careless. Take every precaution. கையில இருக்கிற right? நம்மளால முடிஞ்ச எல்லா எஃபர்ட்ஸ் போடணும் to keep ourselves safe. But at the same time we should remember this very deep detail. In the சின்ன details வந்து எப்போதுமே research. It is not just COVID that is killing us. Death is for certain. இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், ஆக்சுவலி என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, just imagine 2020ல போன வருஷம் இதே சமயத்துல போன வருஷம் ஏப்ரல் டைம்ல எவ்வளவு ஜாலியா இருந்திருக்கீங்க. ஜனவரி, பிப்ரவரி 2020ல so happy. 2020 starting new year. திடீர்னு மார்ச் மந்த்ல முடிக்கும் பொழுது பெரிய ஒரு ஆப்பு வந்துச்சு. Huge pandemic, COVID-19, new, it was very fresh. நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, புதுசா இருந்தது. It was so new, it was so sudden, unexpected இருந்தது இல்லையா? And everything changed. ஏதோ ஒரே மாசத்துல எல்லாமே மாறிடுச்சு. நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு, நம்மளோட டிராவலிங் மாறிடுச்சு, நம்மளோட ஸ்பீக்கிங் கிளாஸஸ், எஜுகேஷன் எல்லாமே மாறிடுச்சு. How is it happening? ஏன் இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் ஒரே ஒரு வைரஸால பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா, அதுக்கு பதில் வந்து பகவத்கீதால நமக்கு வந்து கிருஷ்ணன் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. வாட் இஸ் தட்? வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மாற்றம் நடக்குது? The answer is given to us in Bhagavad Gita, chapter 3, text 27. Chapter 3, text 27. இதுல வந்து இந்த சின்ன புக் இருந்ததுன்னா page number 182. This book, page 182. Chapter 3, text 27. என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, பிரகிருதே கிரியமாணானி குணை கர்மாணி சர்வஷஹ அஹங்கார விமூಢாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே. பிரகிருதே கிரியமாணானி குணை கர்மாணி சர்வஷஹ அஹங்கார விமூಢாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே. Translation என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்ல வர்றாரு, actually the spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the இந்த மொத்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is operated by higher powers. ஒரு மேல நம்மள விட அபாற்பட்ட சக்தி, அந்த சக்தியால இந்த மொத்த உலகம், இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஆப்ரேட் ஆயிட்டு.
ரைட்? இட் இஸ் நாட் அஸ் we are creating. அதனால பட் ஆனா என்ன பண்றோம், நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம், நான் தான் இந்த உலகத்தை வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஐ ஆம் த டூவர் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அகங்கார விமூடாத்தம் விமூடாத்மா, அகங்கார ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம் சொல்றோம் ஈகோ, ரைட்? அவுட் ஆஃப் ஈகோ, நம்மளோட ஈகோனால நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, கர்த்தா அகம் இது மன்னியது, ஐ ஆம் த கர்த்தா, ஐ ஆம் த டூவர், இந்த உலகம் வந்து நான் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னோட ஃபேமிலி, ஐ ஆம் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி, ஐ ஆம் த ஹெட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, ஐ ஆம் த ஹெட் ஆஃப் திஸ் ஹவுஸ், நான் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் சொன்னபடிதான் நடக்குது, என்னோட கம்பெனி, என்னோட ஜாப், என்னோட ஃபண்ட் எல்லாமே என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. இட் இஸ் நாட் ட்ரூ. நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இந்த உலகம் கிடையாது. இது நம்ம எப்போ புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அடி வரும்போது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லாட்டி நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். கொரோனா வைரஸ் வராம இருந்தாங்க இது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, ஐ ஆம் த கண்ட்ரோலர், என்னப்படி நான் ஏத்த மாதிரி தான் எல்லா பிளான்ஸ் நடக்குது, ஐ ஆம் பிளானிங், ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அண்ட் ஐ ஆம் டூயிங், ஐ ஆம் பிகமிங் சக்சஸ். நான் பிளான் போடுறேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒர்க் பண்றேன், எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குது, அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். பட் எல்லாமே இப்ப மாறிடுச்சு. we are made to realize, நமக்கு வந்து உணர்ந்து வச்சிருக்காங்க, we are made to realize that you are not in control. நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. இதுதான் நம்ம வந்து நம்மளோட கையில கிடையாது. This is the one thing that is not in our hands. Not in our hands. What is not in our hands? I am not the controller. I am not உலகத்தோட கண்ட்ரோலர் நான் கிடையாது. Everything will be solved if we understand this. நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனையோட ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்னன்னா, ரியலைஸ், ஃபுல் மனசோட, ஃபுல் கான்சியஸ்னஸோட உள்ளார இருந்து இது மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், ஐ ஆம் நாட் தி கண்ட்ரோலர் ஆஃப் திஸ். ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, கண்ட்ரோலரா இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். It will be very burdenful. இது ரொம்ப பர்டனா இருக்கும். Yeah, because அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ற மாதிரி நடத்தணும் அப்படின்னா, you have to invest yourself. அப்படியே நீங்க மூழ்கி இருப்பீங்க, அதிலே நீங்க மூழ்கி இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும், இப்படிதான் நடக்கணும், இதுதான் நடக்கணும்னு சொல்லி எப்பொழுதுமே யோசிச்சுருப்பீங்க. But on the other hand, if you just realize, இது நான் என் கையில இல்ல, I am not the controller, somebody else is the controller, I am not the controller. இப்படி நம்ம யோசிச்சால எவ்வளவு ஒரு பீஸ் நமக்குள்ளார இருக்க, உள்ளாரே ரொம்ப ஒரு there is a kind of a peace that comes inside of me. Don't you agree? When you finally realize that நான் என் கையில இல்ல, ஒரு விஷயம் என் கையில இல்ல அப்படின்னு யோசிச்சால, don't you feel some kind of peace coming inside your heart? Yes or no? A level of relief. Isn't it a relief? ஒரு நிம்மதி கிடைக்குதா இல்லையா? Yes, Prithvi says yes. Yes. You become relieved. I'm not the controller. என்ன நடக்குது பார்க்கலாம், அப்படி நடக்குது நினைக்கும் போது you feel peaceful. You feel so peaceful and relaxed. So relaxed. நிறைய வாட்டி நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், காலேஜ்ல படிக்கும்போது வந்து நிறைய பசங்க வந்து படிப்பாங்க நைட் ஃபுல்லா. அவங்க எக்ஸாம் வந்து ஒரு வாரம் தள்ளி இருக்கும். people வந்து studying like as if அந்த வாழ்க்கையே போயிடும். அந்த எக்ஸாம் போயிருச்சுன்னா வாழ்க்கையே போயிடுற மாதிரி they will study so hard, right? Study so hard, then finally they will write the exam with so much of care. ரொம்ப கவனத்தோட எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் வராது. அவ்வளோ ஒரு வருத்தம் இருக்கும்.
அவ்வளவு ஒரு வருத்தமா இருக்கும். ஐயோ மச்சான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இது விட நல்லா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்பொழுது எவ்வளவு மார்க் வந்திருக்கு அப்படின்னா 97%. 97% வாங்கிட்டு அதே சமயத்துல ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க, another category of people only study for the night, ஒரு நைட் முன்னாடி வந்து மட்டும் படிச்சுட்டு அழகா வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க ஜாலியா இருக்கும், கொஞ்சம் அப்படியே ஜாலியா இருக்கும். It does not mean படிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லுங்க, அப்படியே ஜாலியா இருப்பாங்க. Because they know that we are studying, எல்லாம் படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம், right? But at the end of the day, how much can I control it? Exam எழுத முடியல, அவ்வளவுதான் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் வந்துருச்சு, that's all. So this is a very crude example I'm giving, but just expanded. அப்படியே கொஞ்சம் நீங்க வெளியே வந்துட்டு உங்களோட மொத்த வாழ்க்கையில எடுத்து பாருங்க, எவ்வளவு விஷயம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நடக்கும், எவ்வளவு விஷயம் நீங்க பிளான் பண்ற மாதிரி நடக்கும். If you just analyze, make an Excel sheet. ஒரு Excel sheet நீங்க போட்டீங்கன்னா ஒரு காலம்ல வந்து things I planned, இன்னொரு காலம்ல things that happened in reality. நான் என்ன பிளான் பண்ணேன், செகண்ட் காலம்ல என்ன நடந்தது உண்மையான, அண்ட் தேர்ட் காலம்ல just another column நீங்க போட்டுக்கலாம். என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா, did it work? Right? Did my plan actually become reality as it is? அப்படியே பிளான் பண்ற மாதிரி அப்படியே நடந்தா, yes or no? தேர்ட் காலம் பிளான்ஸ், ரியாலிட்டி. அப்புறம் தேர்ட் காலம்ல வந்து whether your plans became actually successful. Right? சின்ன வயசுல இருந்து just begin from the beginning of your planning. நீங்க எப்போ வந்து பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களோ அப்பல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. You can experiment. நீங்க நாளைக்கு வேணா சண்டே you can sit and do this experiment. நீங்க பண்ணலாம். எக்ஸல் ஷீட் பண்ணிட்டு எக்ஸல் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இது மாதிரி நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். You will notice that majority of the times நீங்க பிளான் பண்ற மாதிரி எக்ஸாக்டா நடந்திருக்கு, as it is நடந்திருக்கு. It's very very rare. Right? You can do this, you can see it for yourself. நீங்களே வந்து நாளைக்கு உட்கார்ந்து just analyze from your past. சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க என்னெல்லாமோ பிளான் பண்ணிருப்பீங்க, இது வரைக்கும் till this day 21 நாளைக்கு 20 ஏப்ரல் 2021 நாளைக்கு வரைக்கும் சண்டே வரைக்கும் எத்தனை விஷயங்கள் நீங்க பிளான் பண்ண மாதிரி நடந்தது. எஸ், எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் காலம் your plans, second columns in ரியாலிட்டியில அந்த பிளானுக்கு எது மீன்ஸ் நீங்க பிளான் பண்ணீங்க, பட் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் ரியாலிட்டி அதை எழுதிட்டு அதை என்ட்ரி போட்டுட்டு தென் தேர்ட் காலம்ல வந்து did it happen exactly as per my plan? Yes or no? Third column, yes or no? You just prepare an Excel chart just for your own analysis, your own analysis காக. So point என்னன்னா, once again we think that everything is in my control, and idinaladan we are getting frustrated. This is the only reason for our frustration, that we think we are in control. இது மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரே நிம்மதியா இருக்கும் வாழ்க்கை, நிம்மதியா இருக்கும். அதுக்கு வந்து எதுவுமே பண்ணாம இருக்கக்கூடாது. do our bit. நம்ம என்ன பண்ணணுமோ duty. At the same time, leave the results, leave the details, be free from that. Results மேல நீங்க எப்போ நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அங்கதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை. இதுதான் ரிசல்ட்ஸ் வரணும், இதுதான் எனக்கு கிடைக்கணும், இதுதான் ஒர்க் ஆகணும், எப்போ நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அங்கதான் உங்களுக்கு வந்து frustration begins over. Always remember, நான் இங்கதான் சொல்றாரு பகவத்கீதையில, இதுதான் சொல்றாரு, அகங்காரம் விமூடாத்மா கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே. You are not the controller, you are not the doer. கர்த்தாஹம் இதி மன்யதே, நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு, விமூடாத்மா. மூடா அப்படின்னா foolish, விமூடா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப foolish, very very foolish.
அப்படிப்பட்டவங்க இப்படி என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா வந்து அவங்கள பைத்தியக்காரன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து those who try to control everything, they are vimudha, extremely foolish. Mudha means foolish, vimudha means extremely foolish. So அப்படிப்பட்ட ஆத்மா எப்படி என்னன்னா அவங்க எப்படின்னா விமூட ஆத்மா, foolish, extremely foolish souls. கிருஷ்ணா சொல்றாரு, கிருஷ்ணா is teasing such people, கண்டுக்கிறார் அந்த மாதிரி. So please remember this material nature in the universe நம்மளோட கையில இல்ல. You have seen past 1 year நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. You have seen it in front of your eyes. Actually இந்த COVID-19 இந்த pandemic இல்லையா, ரொம்ப ரொம்ப டஃபா இருந்திருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கு. நிறைய people, lot of us have lost very near and dear ones, and we have gone through a lot of pain and suffering. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு பாசிட்டிவ் ஆன விஷயங்கள் நம்ம என்ன புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா, that we are not the controller. This is one positive message. COVID-19 பேண்டமிக்ல இருந்து நம்ம இது ஒரு பெரிய மெசேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த உலகத்தோட நான் கண்ட்ரோலர் கிடையாது, இந்த உலகம் என் கையில கிடையாது. இட் இஸ் நாட் இன் மை ஹேண்ட்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி வரும், அப்போ எதுவுமே என் கையில இல்லையா, இந்த உலகமே என் கையில இல்ல அப்படிங்கும்போது எதுவுமே கையில இல்ல, என்ன பண்றது, அப்படியே உட்கார்ந்துடலாமா? சும்மா உட்கார்ந்துலாம் என்ன நடக்குன்னா நல்லதான் நடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. Is that a good option? I think that is a good option. எதுவுமே என் கையில இல்ல, ஒரு சின்ன வயசால எவ்வளவு பெரிய இது நடக்குது அப்படின்னு சும்மாவே உட்கார்ந்துக்கலாமே, வந்தா வாழட்டும் போனா போகட்டும். You think that is a good option? Really? Yeah. Prithvi says yes. Very nice, peaceful guy. I like it, Prithvi. I like it. Just relax. That's very nice. No, yes, no, okay. Yeah. Mitesh, nice to see you. Okay, so அதுதான் இது வந்து, அதாவது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? What can be done? What can we do about this? What can we do about this? நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன், கேள்வி கேட்கிறேன், ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின், எல்லாரும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். ஆன்சர் இன் தி சாட் பாக்ஸ். அதாவது நீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து விவசாயத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா உங்களுக்கு நல்லா புரியும், இல்லாட்டி பொதுவாக உங்களுக்கு நல்லா புரியும். நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின். ஒரு பிளான்ட், மரம் இருக்கு, ஏதோ ஒரு மரம், அந்த மரத்துல ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மரத்துல the leaves are getting rotten, the leaves are not proper, branches skin texture கிடையாது, நல்லா இல்ல, இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த 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 லீவ்ஸ், அந்த டிஃபெக்டடா இருக்கிற பார்ட் மட்டும் எடுத்துருவீங்களா? லீவ்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணிடுவீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ல சால்வ் பண்றதுக்கு, மரத்தோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? யூ ஜஸ்ட் கவர் இட் அப். அந்த மரத்தை வந்து ஜஸ்ட் கவர் பண்ணிடுவீங்களா? அந்த அஃபெக்டட் பார்ட் கவர் பண்ணிடுவீங்களா? எடுத்துருவீங்களா? கட் பண்ணிடுவீங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க? Take more care, please see what it says. But how? I want something deep. ஒரு ஃபார்மே வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. விவசாயத்துல வந்து உங்க கிராப் வந்து நல்லா வரல. சோ நீங்க என்ன பாப்பீங்க? Where will you look at? What place, what part of the plant will you look at? The cause, something more deep. Exactly. There you go, Amitesh. Sivita. Yes, you take to the root. Yeah. Right? You go to the root of the tree. மரத்துல இல்லாட்டி செடியில இல்லாட்டி உங்க கிராப்ல, உங்க ஃபார்ம்ல இருக்கிற கிராப்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது கெட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. You go to the root of the problem.
யூ கோ டு த ரூட் ஆஃப் தட் பிளான் இல்லையா? அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு வாழ்க்கையில நமக்கு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா யூ கோ டு த ரூட் காஸ் ஆஃப் தட் ப்ராப்ளம். வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் தட் ப்ராப்ளம்? அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். சும்மா புலம்பிட்டே இருந்து அது சிம்டம்ஸ் மட்டும் நீங்க கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, மேல ஓட்டுமா அந்த லீவ்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த பிரச்சனைய கவர் மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை சால்வ் ஆகுமா? ஆகாது. மேல ஓட்டுமா நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்க, பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரைட், அது சால்வ் ஆகாது. அன்லெஸ் த ரூட் இஸ் டிடெக்டட், ரூட் லெவல்ல அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி மட்டும்தான் அந்த செடியை, அந்த மரம், அந்த கிராப் நல்லா வளரும். Else the problem will keep on coming. எவ்வளவுதான் நீங்க கவர் பண்ணாலும், எவ்வளவுதான் நீங்க மேலோட்டமா கட் பண்ணாலும், அந்த பார்ட் மட்டும் கட் பண்ணிட்டாலும் திருப்பி அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கும். எது வரைக்கும்? till you check the root. அதே மாதிரி every problem has a root cause. Every other problem has a root cause. நம்ம இப்போ இருக்கிற டைம்ல, இப்போ இருக்கிற COVID-19 பேண்டமிக் நடுவுல இருக்கிறோம், செகண்ட் வேவ்க்கு நடுவுல இருக்கிறோம். நம்ம கோவிட் 2.0 நடுவுல இருக்கும் பொழுது what is the root cause of this problem? இந்த பேண்டமிக்கோட root cause என்ன? What is the root cause of this problem? அப்படின்னு பார்த்தா something very very interesting. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம், we are trying to enjoy this, the material nature, the material world கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம கையில கொண்டு வந்துட்டு அது பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணணும் நம்ம ஒரு தாட் வச்சிருக்கோம், ஆட்டிடியூட். That is the only reason for our miseries. நம்மளோட வர கஷ்டங்களோட ஒரே ஒரு ரூட் காஸ் என்னன்னா நம்மளோட என்ஜாய்மெண்ட் ஆட்டிடியூட். இந்த பௌதிக உலகத்தை எவ்வளவு முடியுமோ என்ஜாய் பண்ணணும், எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். We want to exploit this world. எவ்வளவு மரம் வெட்டினாலும் வெட்டிக்கலாம். என்னோட மல்டிப்ளெக்ஸ் அங்கே கட்டணும், என்னோட அபார்ட்மெண்ட் நான் இந்த இடத்துல கட்டணும், எவ்வளவு மரம் வேணா கட்டிக்கலாம். I will cut all the trees and plant and build my building. நான் என்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவேன். எவ்வளவு அனிமல்ஸ் கொண்டாலும் சரி, I want to eat meat. நான் விற்கணும், ரைட்? I want to sell those animals. poor animals கொன்னு வெட்டி அவங்களோட ஸ்கின், அவங்களோட பிளட் எல்லாமே வித்து நான் காசு சம்பாதிக்கிறேன். So all these things are the reason for our miseries. இப்போ இருக்கிற நம்ம கிட்ட வர இந்த மாதிரி சின்ன டிசாஸ்டர்ஸ் இருக்கியா, ஒரு சுனாமி, ஒரு earthquake, ஒரு சின்ன கொரோனா வைரஸ், இதெல்லாம் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா these are not பெரிய ப்ராப்ளமே இல்ல. இட் இஸ் ஜஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் our own activities. நம்மளோட என்ஜாய்மெண்ட் டெண்டன்சி, இந்த என்ஜாய்மெண்ட் ஆட்டிடியூட்னால வர ரிசல்ட்ஸ் தான் the disasters. Root cause நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா what we have to do is we need to give up our enjoyment. We need to give up our enjoyment. எப்போதுமே நமக்கு எஜுகேஷன் இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் அவர் எஜுகேஷன் சின்ன வயசுல இருந்து இதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம எவ்வளவு கெயின் பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த சிஸ்டம், கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ல இருந்து we can do so many இவ்வளவு ப்ராஃபிட்ஸ் நம்ம கெயின் பண்ணலாம், எவ்வளவு கெயின் பண்ணலாம், இந்த பொருள்ல இருந்து எவ்வளவு கெயின் பண்ணலாம், அந்த பொருள்ல இருந்து இந்த கெயின் பண்ணலாம். இதோட ஓகே, நம்ம பீப்புள் ஈவன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் we have started seeing like that. ஈவன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டபிள் அசெட்ஸ் ஆக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஏன்னா அவங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸுமே பார்க்க மாட்டோம், இன்னொருத்தர நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸும் பார்க்க மாட்டோம், அவங்க பார்க்க மாட்டோம். லுக்கிங் அட் தெம் லைக் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். இந்த பர்சன்ல இருந்து இந்த பர்சன் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு நம்ம ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ண முடியும். இந்த என்ஜாய்மெண்ட் ஆட்டிடியூட் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள இருக்கு, எனக்குள்ள இருக்கு, உங்களுக்குள்ள இருக்கு. எவ்ரிபடி ஹேஸ் திஸ் என்ஜாய்மெண்ட் ஆட்டிடியூட்.
இந்த உலகத்துல இருக்கோம். இந்த உலகத்தை வந்து எவ்வளவு முடியுமோ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி ஸ்குவீஸ் பண்ணி நான் என்ஜாய் பண்ணேன். இன்னசென்ட் சின்ன சின்ன இன்னசென்ட் அனிமல்ஸை நம்ம வெட்டுறோம். மாடு வெட்டுறோம். ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க, வாட் ஹார்ம் ஹேஸ் இட் டன்? அது அந்த அனிமல்ஸ உங்களுக்கு என்ன தப்பு பண்ணிருக்கு? வாட் ஹார்ம் ஹேஸ் தோஸ் அனிமல்ஸ் டன்? உங்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணிருக்கா? உங்க வீட்டுக்கு வந்து எல்லாமே வேட்டை அடிச்சிருக்கா? ஒரு இன்னசென்ட் அனிமல் உங்க வீட்டுக்கு வந்து என்ன தப்பு பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை வெட்டி பீஸ் பீஸ் ஆக்கி அதோட சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் வச்சு we are selling it. Innocent animals we're killing and selling those animal parts for our profit. Personal profitக்காக நம்ம வந்து வித்துட்டு மேக் மணி. இதுதான் சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அப்ப அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துல நம்ம வந்து எப்படி மேக்சிமம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணா நம்ம யோசிச்சு ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கடைசியில என்ன நடக்குதுன்னா whole world becomes like that. One person becomes like this, சுத்தி இருக்கிறவங்க ஆயிடுவாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க ஸ்லோலி பாத்தீங்கன்னா மொத்த உலகத்துல இந்த மாதிரி பீப்புள் தான் ஃபில் ஆயிடுவாங்க. ஸோ என்ன ஆகும்? கடைசியில என்ன ஆகுது? நான் என்ன சொன்னேன், இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து நான் கிடையாது, மேல இருந்துன்னு கண்ட்ரோல். மேல இருந்து இந்த மாதிரி கீழே ரொம்ப மோசமா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது this whole earth, the whole universe gives us a massive punishment. பெரிய punishment because of our enjoyment, exploitation attitude. எல்லாத்தையுமே என்ஜாய்மெண்ட்டை பார்க்கும்போது we will definitely be. அதுதான் நமக்கு வர டிசாஸ்டர்ஸ். இந்த மாதிரி பேண்டமிக்ஸ், COVID-19, earthquakes, tsunamis, terrorism, ஒரே அடியில எல்லாமே finished. அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு நேச்சர். மதர் நேச்சர், திஸ் யூனிவர்ஸ் இஸ் so powerful. ஒரே சின்ன வைரஸால மொத்த கிரௌட ஃபினிஷ் பண்ணிருக்கு. ஒரு எவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. just tiny insects. ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? I can control the whole. இதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம எதுவுமே இல்லை, ஒரு சின்ன கிருமியால நம்ம செத்து போவோம். So who are we? What is our value? நம்மளோட வேல்யூ என்ன? எதுவுமே இல்லை. நம்ம in front of the universe, in front of God, nothing. That is why live peaceful. நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கணும். What we need to do is give up our enjoyment. உலகத்தை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி எவ்வளவு முடியும் என்ஜாய் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் விட்டுட்டு என்ன நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும் தெரியும். அதை விட்டுட்டு என்ன நமக்கு வரணும்? What should be gained? Cultivate service attitude. Enjoyment attitude விட்டுட்டு சர்வீஸ் attitude வளர்த்து. ஏன் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ், மனித நம்ம வந்துட்டோம். we are in a human body, human life வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது, ஹியூமன் பீயிங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம வாட்டிக்கு இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா, அது வெட்டிட்டு இது வெட்டிட்டு மரத்தை வெட்டிட்டு எல்லாமே வெட்டிட்டு நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா that is not the right way to live a human life. So human life ஐடியலா எவ்வளோ ஒரு பெர்ஃபெக்ஷனோட வாழணும் அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா then we will be peaceful. நமக்கு ஒண்ணுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகாது, எதுவுமே நமக்கு வராது. அப்படி ஒரு ஐடியல் ஹியூமன் லைஃப், அப்படி ஒரு ஐடியல் ஹியூமன் பீயிங் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி வாழணும்னா that we can learn from service attitude cultivate பண்ணணும். We can do that by reading regularly. இது மட்டும் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து then we can cultivate service attitude. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஆக எப்படி வாழணும்? நீங்க வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குறீங்க, கூட வந்து ஒரு மேனுவல் வரும் இல்லையா, how to use this cell phone, how to use this computer அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இந்த ஹியூமன் லைஃப்
படிக்கும் பொழுது how to live a human life நமக்கு தெரியணுமா வேண்டாமா? we should நமக்கு வந்து ஒரு கைடு வேணுமா வேண்டாமா? definitely we need. அது அந்த கைடு தான் பகவத்கீதா. This is the guide to live a human life. இது தெரியாதனாலதான் we are suffering, because we don't know how to lead a human life. human being human ஆக எப்படி வாழணும்னு தெரியாதனால நம்ம இஷ்டத்துக்குன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இஷ்டத்துக்கு வாழ்றதுனால we are getting the punishment. நமக்கு வந்து தண்டனை கிடைக்குது. From whom? From universe, from God. He's a person, he's watching everything. நாங்க பார்த்துட்டு இருக்காரு. அதனாலதான் we should remember that இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காம we should cultivate service attitude by reading Bhagavad Gita. And mind you, இந்த மாதிரி நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அதுல வர சந்தோஷம், அதுல வந்து ஹாப்பினஸ் வந்து, அதுல வர வந்து என்ஜாய்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is much higher, thousands and thousands of times higher than when you want to enjoy it. பகவத்கீதாவோட பிரின்சிபல்ஸ் உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வந்துட்டு சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட் கொண்டு வந்துட்டு கல்டிவேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி வாழும்பொழுது அதுல வர என்ஜாய்மெண்ட் வந்து சும்மா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுல இருந்து வர என்ஜாய்மெண்ட் வந்து ரொம்ப thousands of times. This is what I have been experiencing. You can also experience. So welcome to this beautiful word of Bhagavad Gita. Beautiful word of Bhagavad Gita, and this beautiful opportunity to cultivate service attitude. கொரோனா வைரஸ் இருந்துட்டோம், என்ன ஒரு வைரஸ் இருக்கட்டும், ரைட், எது வேணா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு ஒண்ணுமே எஃபெக்ட் ஆகாது. இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு டச்சே பண்ண முடியாது if cultivate service attitude by bringing Bhagavad Gita into your life. இதுதான் நம்ம வந்து மைண்ட் பேலஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். I personally am guiding all of you guys, college students and school students, எல்லாத்துக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் பகவத்கீதா ஆயிரக்கணக்கான வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின பகவத்கீதா இப்போ 21st century 2021ல இவ்வளோ ரெலவெண்டா இருக்கு, இந்த காலத்துல இவ்வளோ ரெலவெண்டா இருக்கு. I'm bringing out the essence of trying to bring out the essence of Bhagavad Gita for all of you, that நீங்களும் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்தோட அத்தனை பிரச்சனையில இருந்து அலூஃபா இருக்கும், aloof from all the problems of this world by bringing Bhagavad Gita. I welcome you all. It's beautiful wisdom. போறதுக்கு முன்னாடி, just before ending, I would like to give you very punchy message to all of you. எல்லாருக்கும் take home message உங்களுக்கு கொடுக்கணும் விரும்புறேன். At the end, before ending, something very interesting. Human life is actually very, very precious, extremely precious. Stop wasting it for cheap enjoyment. Human life is extremely precious. Stop wasting it for cheap enjoyment and miss out the highest cheap சின்ன enjoyment, small low level ல இருக்கிற enjoyment பின்னாடி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். டெம்பரரி சீப் சின்ன என்ஜாய்மெண்ட்காக பின்னாடி அது பின்னாடி போயிட்டே இருக்கும். ஆனா அது பின்னாடி போகும்பொழுது என்ன நடக்குது ஆக்சுவலா, we are missing out the highest benefit. நம்மளோட ஹியூமன் லைஃப்ல இருக்கிற highest benefit எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுறோம். தமிழ்ல சொல்லணும்னா மனித வாழ்வு ஒரு பொக்கிஷம், ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, மனித வாழ்வு. அதை வந்து நீங்க கீழ்த்தரமான சூழ்நிலைகளுக்காக இழந்து விடாதீங்க. இதை செஞ்சு இழந்து விடாதீங்க. சும்மா ஸ்மால் சின்ன சுகங்களுக்காக மிக உயர்வான நன்மைகளை தவறு ஒரு பெரிய ஒரு there is a huge benefit, ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இந்த ஹியூமன் லைஃபோட கடைசியில உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஹியூஜ் பெனிஃபிட், ஹையஸ்ட் கோல் ஆஃப் லைஃப் இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல நீங்க அடையலாம். அதுக்காக அந்த ஹையஸ்ட் கோல் அடையிறதுக்கு பகவத் கீதா இஸ் a perfect guide for you. அது பின்னாடி நம்ம போகணும்.
as a human being, we should put behind that. சின்ன சின்ன small temporary cheap enjoyment தயவு செஞ்சு போகாதீங்க. Temporary cheap enjoyments, leave that aside. Go for the highest benefit. Or a good life, don't lead a good life, but lead a best life. Get the best out of life. That's what we do here at Life. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being a part of this beautiful conversation. And I hope you've enjoyed this conversation too, till the end. This is Rohit Kumar signing off from Mind Palace this evening. Thank you so much for coming. You've been a wonderful audience. Next week, Nama Pakla, with an even more interesting conversation, even more interesting session. Till then, stay safe, read Bhagavad Gita, get the best out of life. Thank you so much. Good night.